You are the only participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्याननो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान मांगलिक करके आत्मा का चैतन्यमयी त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव यानी समयसार को दर्शाने की प्रतिज्ञा करते हैं। चैतन्यमय शुद्धात्मा जिस पर दृष्टि करने से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसा ये दृष्टि प्रधान ग्रंथ में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में श्लोक 59 उसका भावार्थ पेज 178 178 भावार्थ में लिखा है, जो स्व पर का भेद का अर्थ है भिन्नता। यहाँ भेद का अर्थ है भिन्नता। स्व पर का भेद स्व पर का
स्व पर की भिन्नता, स्व पर की पृथकता, जाने वो ज्ञाता ही है। स्व का अर्थ है शुद्धात्मा। इस श्लोक में स्व को चैतन्य धातु कहा था। धातु यानी वस्तु, वस्तु यानी जिसमें चैतन्य स्वभाव बसा हुआ है, ऐसा स्व, ऐसा शुद्धात्मा, ऐसा चैतन्यमय आत्मा, उसको स्व कहा। पर के अवलंबन से उत्पन्न होते हुए भाव, उसको पर कहा। पर का अवलंबन से उत्पन्न होते हुए भाव, रागादि, क्रोधादि, सभी प्रकार के विभाव, सभी प्रकार के विकार, एक चैतन्यमय शुद्धात्मा, वो स्व। रागादि, क्रोधादि, विभाव, विकार, वो पर। एक स्वभाव, दूसरा विभाव। स्वभाव को स्व कहा, विभाव को पर कहा। स्व पर का भेद, भेद यानी भिन्नता, स्वभाव विभाव की भिन्नता, स्वभाव विभाव की पृथकता। जो जानता है वो ज्ञाता ही है, वो ज्ञाता यानी ज्ञानी है। वो यथार्थ जानने वाला है, वो सम्यक ज्ञानी है। लेकिन करता नहीं है। रागादि, क्रोधादि का करता नहीं है। रागादि, क्रोधादि का जानने वाला। जानना वो तो आत्मा का स्वभाव है। राग को रागपने जानना वो सम्यक ज्ञान है। लेकिन राग को जानकर राग का राग करना वो अज्ञानी है, रागादि का करता है। राग का राग किसको कहे कि राग किया, वो ठीक लगा, अच्छा लगा, करने जैसा लगा। राग में हित बुद्धि हुई, तो राग का राग, राग में हित बुद्धि, राग में
राग करने जैसा लगना, राग को सुखदायक मानना, उसको राग का राग कहने में आता है। राग का राग जिसको है उसने राग को जाना नहीं है। एक बार दृष्टांत दिया था, फिर से। राग जहर है। राग भाव हिंसा का कारण है। राग अशुद्धता है। राग विकार है, विभाव है। जैसी तरह जहर मरण का कारण है, जहर मरण का कारण है, वैसी तरह राग भाव हिंसा का कारण है। जहर को जहर रूप जाना, ऐसा कब कहने में आएगा? तो कि जहर को जानकर पी गया, तो उसने जहर को जाना है कि नहीं जाना है? तो कि उसको जहर का स्वरूप जाना नहीं। जो जहर को जानकर, जो जहर मरण का कारण है उसको जानकर उसका त्याग करे, तो उसको जाना कहने में आता है। वैसी तरह ज्ञानी ज्ञायक स्वभाव को भी जाने, राग को भी जाने। एक स्वभाव है, दूसरा विभाव है। स्वभाव अनंत ज्ञान, अनंत सुख का कारण है। राग भाव हिंसा का कारण है। राग त्रिकाल शुद्धात्मा को तिरोभूत करने वाला है। राग परलक्षी भाव है। राग हेय तत्व है। राग छोड़ने जैसा है। ऐसा राग का यथार्थ स्वरूप जानकर, राग का लक्ष्य छोड़कर, आत्म स्वभाव में स्थिरता करके राग का जो नाश करता है, ऐसे जीव को स्व पर का भेद ज्ञान है, स्व पर की भिन्नता का यथार्थ ज्ञान है, स्व पर की पृथकता का यथार्थ ज्ञान है। ऐसा जीव ज्ञाता यानी सम्यक ज्ञानी है। ये भावार्थ हुआ। फिर से गुजराती में। कर्ता कर्म अधिकार चाले छे। श्लोक 59 एनो भावार्थ। पेज नंबर 178
178. ભાવાર્થના શબ્દ છે જે. જે એટલે સમ્યક જ્ઞાની. જે એટલે જે જીવ, પણ કયો જીવ? સમ્યક જ્ઞાની જીવ. સ્વ પરનો ભેદ જાણે છે. સ્વ એટલે આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ આખા સમયસારમાં. સ્વ એટલે આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ. જે ચૈતન્યમય છે, જે ચૈતન્ય ધાતુથી બનેલો છે, જેમાં ચૈતન્ય ધાતુ વસે છે એવી વસ્તુ. વસ્તુ કહેતા જેમાં ચૈતન્ય ધાતુ વસે છે એવી ચૈતન્યમય ધાતુ. એવી વસ્તુ, ચૈતન્યમય વસ્તુ જે ત્રિકાળ છે, પરિપૂર્ણ છે, પૂર્ણ સામર્થ્યવાળી છે, ગુણભેદ પર્યાય ભેદથી રહિત છે, એવો હું સ્વ. પર એટલે પરના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થતા ભાવો. રાગાદી ભાવ હો, ક્રોધાદી ભાવ હોય, એટલે કે વિભાવ વિકાર કે શુભાશુભ ભાવ હોય, કે આશ્રવ બંધના ભાવો હોય, એ બધાને પર કીધા. સ્વ પર. સ્વ પર એટલે જ્ઞાયક સ્વભાવ એ સ્વ, વિભાવ એ પર. એ બંને વચ્ચેનો ભેદ. ભેદ એટલે ભિન્નતા. ભેદ એટલે પૃથકતા. ભેદ એટલે જુદાઈ. જાણે. જાણ્યું ક્યારે કહેવાય? તો કે સ્વનું જેવું સ્વરૂપ છે એવું જ સ્વરૂપ જાણવું, અને પરનું જેવું સ્વરૂપ છે એવું પરનું સ્વરૂપ જાણવું. સ્વનું સ્વરૂપ જ્ઞાન દર્શનમય. સ્વનું સ્વરૂપ ચૈતન્યમય. સ્વનું સ્વરૂપ લક્ષ કરવા જેવું. સ્વનું સ્વરૂપ આશ્રય કરવા જેવું. સ્વનું સ્વરૂપ ધ્યાન કરવા જેવું. સ્વનું સ્વરૂપ એના ઉપર દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ મૂકવા જેવો. એવું જેને સ્વનું સ્વરૂપ જાણ્યું. હવે પરનું સ્વરૂપ કેવું જાણ્યું? તો કે રાગાદી
એ પરના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થયા હોવાથી, પરના પરિણામ હોવાથી પર છે. વિકાર છે, વિભાવ છે, ભાવ હિંસાનું કારણ છે, હેય તત્વ છે, છોડવા જેવા છે. એવું જો યથાર્થપણે જાણ્યું તો એને પરને જાણ્યું કહેવાય. હવે જે સ્વપરને જાણે છે, સ્વપરને કેમ જાણે છે? તો કે જ્ઞાન પોતે સ્વપર પ્રકાશક છે. સ્વને પણ જાણી શકે, પરને પણ જાણી શકે. હવે સ્વપર પ્રકાશકપણું યથાર્થ ક્યારે કહેવાય? તો કે સ્વને સ્વપણે જાણી સ્વને ગ્રહી લે, પરને પરપણે જાણી એને ત્યાગી દે. હું એક સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય છું. એના પર દ્રષ્ટિ મૂકી, ઉપયોગ મૂકી સ્વના સ્વરૂપને ગ્રહણ કર્યું ત્યારે રાગ પરથી દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાન ઉપયોગ ખસી ગયા. રાગનું લક્ષ છૂટી ગયું, સ્વસ્વભાવનું લક્ષ થઈ ગયું. ત્યારે સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ થયું. ત્યારે રાગાદિની ઉત્પત્તિ જ ન થઈ. એ જીવ જ્ઞાતા થઈ ગયો, સ્વપર પ્રકાશક થઈ ગયો. એવા કાળે રાગાદિની ઉત્પત્તિ થઈ નથી, અજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થઈ નથી, માટે એ જીવ કરતા નથી, એ જીવ જ્ઞાતા છે. પણ જો રાગને જાણતા, રાગનો રાગ કરે, રાગનો રાગ કરે એટલે શું? કે રાગને જાણતા રાગ કરવા જેવો લાગે, રાગમાં મીઠાશ વેદાય, રાગમાં સુખ બુદ્ધિ, હિત બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય. તો એને રાગનો રાગ કહેવાય. રાગનો રાગ કરવા જેવો લાગવો એ તો મિથ્યાત્વ છે, એ તો અજ્ઞાન છે. તો એ જીવ જ્ઞાતા થઈ શકતો નથી. એ જીવ કરતા થઈને રાગનો કરતા બને છે. તો અહીંયા આચાર્ય ભગવાન સ્વ અને પર વચ્ચે જેમને ભેદ જ્ઞાન વર્તે છે તે જીવ જ્ઞાની છે, એટલે કે જ્ઞાતા છે, એટલે કે સમ્યક જ્ઞાની છે, એટલે કે સ્વપર પ્રકાશક છે,
એટલે કે વિવેકી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે. માટે એ જીવ હવે કરતા નથી, એને કરતાપણું છૂટી ગયું. હવે श्लोक 60 नंबर का श्लोक. उसका हेडिंग है अब. अब का अर्थ है पूर्व श्लोक में स्व और पर का भिन्नता का ज्ञान करने वाला ज्ञाता है, ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है, ये बात सिद्ध करने के बाद 60 नंबर का श्लोक में क्या कहना चाहते हैं. तो देखो 60 नंबर का श्लोक. जो कुछ जानने में आता है वो ज्ञान से ही जानने में आता है, ऐसा कहते हैं. अर्थात इस श्लोक में ऐसा कथन करेंगे कि जो कुछ जानने में आता है वो ज्ञान से ही जानने में आता है. अब श्लोकार्थ के शब्द क्या है. उष्ण पानी में क्या बोला. उष्ण पानी. जो उष्ण पानी है उसमें उष्णता अग्नि की है. पानी तो शीतल है. तो उष्ण पानी को जानने वाला उष्णता किसकी है और शीतलता किसकी है, ऐसा जानना है तो कौन जानेगा. तो कि ज्ञान जानेगा. क्यों. तो कि ज्ञान का स्वभाव जानने का है. क्या कहा फिर से. उष्ण पानी में अग्नि की उष्णता, ये दृष्टांत है. अग्नि की उष्णता और पानी का शीतलता का भेद का ऊपर अर्थ हमने किया था अभी. भेद का अर्थ है भिन्नता. भेद का अर्थ है पृथकता. भेद का अर्थ है जुदाई. अग्नि की उष्णता और पानी का शीतल स्वभाव, उन दोनों के बीच में
जुदाई है, तो ये जुदाई है वो ज्ञान से प्रकट होती है, ज्ञान से जानने में आता है। क्या कहा? फिर से गुजराती में। આ શ્લોકમાં શ્લોકની રચના કરનાર અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવ એવું સિદ્ધ કરવા માગે છે કે જે કાંઈ જણાય, જે કાંઈ એટલે સ્વ હોય કે પર હોય, સ્વ પર જે કાંઈ જણાય તો કે જે કાંઈ જણાય છે તે જ્ઞાનથી જ જણાય છે. જ્ઞાનથી જ કેમ જણાય છે? તો કે જ્ઞાન સ્વપર પ્રકાશક છે. અગ્નિ છે માટે જણાય છે એમ નથી. અગ્નિ છે માટે જણાય છે એમ નથી. જ્ઞાનનું કાર્ય જ જાણવું છે. જ્ઞાયક સ્વભાવ છે માટે જણાય છે એમ નથી. જ્ઞાન સ્વભાવથી કેવું છે? તો કે જ્ઞાન સ્વભાવથી જાણવું એનો સ્વભાવ છે. હવે શ્લોકાર્થ. ગરમ પાણીમાં જો શબ્દ શું છે? ગરમ પાણીમાં. તો એમાં ઉષ્ણતા છે એ ખરેખર તો અગ્નિની છે, અને શીતળ સ્વભાવ છે એ તો પાણીનો છે. તો કે છે અગ્નિની ઉષ્ણતાનો અને પાણીની શીતળતાનો ભેદ. ભેદ એટલે ભિન્નતા. ભેદ એટલે પૃથકતા. ભેદ એટલે જુદાઈ. તો અગ્નિની ઉષ્ણતા અને પાણીનો શીતળ સ્વભાવ એ બે વચ્ચે જુદાઈ છે, પૃથકતા છે, ભિન્નતા છે. તો આ બંને વચ્ચે પૃથકતા છે, ભિન્નતા છે, જુદાઈ છે, એમ કોણ જાણશે? કોનાથી જણાશે? તો કે જ્ઞાનથી જ પ્રગટ થાય છે, એટલે કે જ્ઞાનથી જ જણાય છે. આ દ્રષ્ટાંત થયો. એના ઉપરથી સિદ્ધાંતમાં શું બતાવવું છે? उस पर से सिद्धांत में क्या दिखाना है कि कर्म का उदय, यहाँ गर्म पानी लिखा है, यहाँ लिखो
जीव का औदैहिक भाव। तो औदैहिकपना वो कर्म का उदय दिखाता है। तो जैसा पानी ने संग किया अग्नि का, तो उष्ण पानी कहने में आया। कर्म के उदय का संग किया तो कर्म के संग में उत्पन्न हुआ परिणाम, उसको औदैहिक भाव कहा। तो कर्म के संग से उत्पन्न होता हुआ भाव ऐसा औदैहिक भाव और आत्मा का शुद्ध स्वभाव, दोनों के बीच में भेद, दोनों के बीच में भिन्नता, पृथकता, जुदाई ज्ञान से ही प्रकट होती है, ज्ञान से ही जानने में आती है। जीव की सत्ता में क्रोध, मान, माया, लोभ या मोह, राग, द्वेष उत्पन्न हुआ। वो परिणाम को पुद्गल का कहा था। क्यों? तो के कर्म के उदय के अनुसरण करके उत्पन्न हुए थे, इसलिए पुद्गल का कहा था। तो ऐसा पुद्गल के संग में उत्पन्न हुए भाव और वही भाव तो पुद्गल का है, लेकिन ये भाव उत्पन्न हुआ जीव की सत्ता में, और वही भाव में छुपा हुआ आत्मा का ज्ञान और सुख का पिंड, ऐसा स्वभाव। तो ये राग आदि है और ये ज्ञान सुख का पिंड है। ये दोनों का स्वरूप भिन्न है, पृथक पृथक है। ऐसा जानेगा कौन? तो कैसा जानेगा? सम्यक ज्ञान जानेगा, भेद ज्ञान जानेगा। दोनों को ये विभाव है, ये स्वभाव है, ऐसा जानने वाला ज्ञान विवेकी ज्ञान, स्वपर प्रकाशक ज्ञान। तो कि ये तो ज्ञान का कार्य है। ज्ञान का कार्य सिर्फ जानने का है। क्रोध उत्पन्न हुआ इसलिए ज्ञान ने जाना, ऐसा नहीं। ज्ञान स्वभाव से जानने का स्वभाव वाला है। ज्ञायक स्वभाव है इसलिए ज्ञान ने जाना, ऐसा नहीं। ज्ञान तो स्वभाव से ही जानना उसका स्वभाव है। ज्ञान ज्ञान कब कहलाएगा?
कि स्वभाव को स्वभाव के रूप में जाने, उष्णता यानी रागादि उसको रागादि स्वरूप जाने, दोनों भिन्न तत्व है। एक जीव तत्व है, दूसरा आश्रव तत्व है। दो तत्व की भिन्नता को भिन्नता के रूप में जाने, ऐसे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहने में आता है। लेकिन जो ज्ञान जीव को जाने बिना स्व को जाने बिना आश्रव तत्व को सिर्फ जाने, वो ज्ञान ज्ञान नहीं अज्ञान है। ज्ञान का कार्य तो स्वपर प्रकाशक है। ज्ञायक मैं हूं। रागादि आश्रव तत्व है। मेरे ज्ञायक तत्व से ये आश्रव तत्व भिन्न है। ऐसी भिन्नता का भान करने वाला ज्ञान, स्वपर प्रकाशक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, उसको ज्ञान कहना है। ये एक दृष्टांत हुआ। अब दूसरा दृष्टांत। લવણના સ્વાદ ભેદનું નિરસન, નિરાકરણ, અસ્વીકાર, ઉપેક્ષા જ્ઞાનથી જ થાય છે। અર્થાત જ્ઞાનથી જ શાક વગેરેમાંના લવણનો સામાન્ય સ્વાદ તરી આવે છે અને તેનો સ્વાદ વિશેષ નિરસ્ત થાય છે। શું કહે છે? શાકમાં નિમક નાખેલું છે, પણ આપણે બોલીએ છીએ શું? શાક ખારું છે। શાક ખારું છે કે નિમક ખારું છે? શાકને ખાતી વખતે નિમકનો અસલ સ્વાદ શાકના સ્વાદથી જુદો અને નિમકના સ્વાદથી શાકનો સ્વાદ જુદો, એવું ભેદરૂપ જ્ઞાન ન કર્યું। કેમ? તો કે શાકનો લોલુપી, શાક પ્રત્યે રાગવાળો, શાકની લોલુપતાને કારણે એનું જ્ઞાન બીડાઈ ગયું। આ શાક છે ને આ નિમક છે। શાકનો સ્વાદ જુદો છે, નિમકનો સ્વાદ જુદો છે, એવું જે જ્ઞાન ભેદ જ્ઞાન કરતું નથી। અને શાક જ ખારું છે,
એવું બેયને ભેળસેળ કરીને વર્તતું જ્ઞાન એ અજ્ઞાન છે. કર્મના ઉદયમાં ઉત્પન્ન થતા રાગાદી અને આત્મ સ્વભાવ આત્મ સ્વભાવને જાણ્યા વગર આ રાગાદી તે જ હું છું, રાગાદીનો સ્વાદ એ જ આત્માનો સ્વાદ છે. જેનું જ્ઞાન આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ અને રાગાદી એના મિશ્રપણામાં રાગાદીના સ્વાદને ચાખતો આત્મ સ્વભાવને ગૌણ કરતો આત્મા જ રાગાદી સ્વરૂપ છે એવું જાણનારું જ્ઞાન એ અજ્ઞાન છે. આચાર્ય ભગવાન એક એક શ્લોક એવા મૂકે છે કે ભેદ જ્ઞાન તરફ લઈ જાય છે, ભેદ જ્ઞાન કરાવે છે. સ્થૂળ સમજાય એવા દ્રષ્ટાંત આપે છે. 1000 વર્ષ પહેલા આપેલા દ્રષ્ટાંતો આજે પણ જીવને સમજાય એવી ભાષામાં ભેદ જ્ઞાનની પ્રતીતિ થઈ જાય એવી આગમ રચના છે. શા માટે કહ્યું કે સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં જીનવાણી નિમિત્ત થઈ શકે છે. છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને ઝૂલતા મુનિરાજ પ્રચુર સ્વસંવેદન કરતા કરતા આત્માની અનુભૂતિ કરતા કરતા સ્વભાવ અને વિભાવને ભિન્ન કરતા કરતા સવિકલ્પ દશામાં આવીને નિર્વિકલ્પ દશામાં જેમણે આત્મ સ્વભાવ અને રાગની ભિન્નતાનું સ્વપર પ્રકાશકપણું પ્રગટ કર્યું છે, એવા સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાનમાં આત્મ સ્વભાવ અને રાગની ભિન્નતા જેના જ્ઞાનમાં ઝળકી રહી છે, એવા પોતાના જ્ઞાન સામે જોઈને વિશ્વના જીવો પર કરુણા કરી ભેદ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજાવે છે. આવી અનુભૂતિની સાક્ષીએ જેમણે આત્મ સ્વભાવ અને રાગને ભિન્ન કર્યો છે, ભિન્ન જાણ્યો છે, ભિન્ન કરી રહ્યા છે અને એવું જેને જ્ઞાન વર્તે છે એવા જ્ઞાનની સામે જોઈને આ શાસ્ત્ર રચના કરે છે. માટે આ શાસ્ત્રના શબ્દો બીજા જીવોને પણ ભેદ જ્ઞાનમાં નિમિત્ત થઈ શકે છે. क्या कहा? फिर से हिंदी में. छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले आचार्य भगवंत उसकी आगम रचना जीवों को सम्यक ज्ञान प्रकट करने में निमित्त क्यों होती है?
तो कि छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले आचार्य भगवंत निर्विकल्प दशा के काल में भावश्रुत ज्ञान के माध्यम से एक ज्ञायक यानी ये आत्म स्वभाव है और ये राग है, ऐसा यथार्थ स्वपर प्रकाशक निर्विकल्प ज्ञान के माध्यम से आत्म स्वभाव और राग की भिन्नता को जिसने जाना है और ऐसा भावश्रुत ज्ञान में जानने के बाद निर्विकल्प दशा में से सविकल्प दशा में आते हैं, तब आत्मा की अनुभूति के काल में जो स्वपर प्रकाशक ज्ञान में आत्म स्वभाव कैसा है उसका ज्ञान, रागादि कैसा है उसका ज्ञान और आत्म स्वभाव से रागादि कैसे भिन्न है उसका ज्ञान, ये सब ज्ञान सविकल्प दशा में भी ज्ञानी के ज्ञान में झलकते हैं। और ऐसी झलकन को देखकर आचार्य भगवंत ये शास्त्र की रचना करते हैं, तब वो रचना के शब्द में ऐसा दम है कि दूसरे जीवों को भी वेद ज्ञान में निमित्त हो सके, ऐसे उसके शब्द प्रतीतिकर है, अनुभूति करा दे, ऐसा उसके शब्द है। क्या कहा? देखो, ये सब्जी का दृष्टांत हुआ। फिर से गुजराती में રાજુભાઈ એકવાર ઓલું ઔદ્યોગિક ભાવનું લેજો ને એકવાર ઔદ્યોગિક ભાવનું મને થોડું કન્ફ્યુઝન થાય છે ફરીવાર પહેલું એ કે ઔદૈહિક ભાવ કોને કહેવાય? તો કે કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થતા રાગાદિ ક્રોધાદિ ભાવ એને ઔદૈહિક ભાવ કહેવામાં આવે છે। એ ઔદૈહિક ભાવ ઉત્પન્ન ક્યારે થયો? તો કે કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી। એ ઔદૈહિક ભાવ કેવો ઉત્પન્ન થયો? તો કે કર્મના ઉદયને અનુસરણ કરવાથી ભાવ ઉત્પન્ન થયો। જેમ પાણી ઉષ્ણ થયું, કઈ રીતે ઉષ્ણ થયું? તો કે અગ્નિનો સંગ કરવાથી। એ ઉષ્ણતા જે પ્રગટ થઈ એ શીતળ સ્વભાવને અનુસરીને થઈ કે અગ્નિને અનુસરીને ઉત્પન્ન થઈ? તો કે અગ્નિને અનુસરીને ઉત્પન્ન થઈ। અગ્નિ સ્વ છે કે પર છે? તો કે અગ્નિ પાણી માટે પર છે। તો પરમાં જોડાવાથી ઉષ્ણતા પાણીના ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થઈ હોવા છતાં એ ઉષ્ણતા નૈમિતિક પરિણામ છે। એ ઉષ્ણતા કોની છે? તો અગ્નિની કહી। અગ્નિની કેમ કહી? તો કે અગ્નિના નિમિત્તે થઈ છે એ દર્શાવવા માટે અગ્નિની કહી।
તો ઉષ્ણતા છે એ ઔદયિક ભાવ છે. એમ જીવમાં કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ થાય. એ મોહ રાગ દ્વેષ કોને અનુસરીને ઉત્પન્ન થયા? તો કે કર્મના ઉદયને અનુસરીને ઉત્પન્ન થયા. આત્માના સ્વભાવને અનુસરીને ઉત્પન્ન થાય તો રાગાદી ઉત્પન્ન ન થાય, વિતરાગતા ઉત્પન્ન થાય. તો રાગાદીને કોના પરિણામ કહેવા? તો કે કર્મનો ઉદય પૂતગલ છે, માટે પૂતગલના પરિણામ કહેવા. હવે ખરેખર રાગાદી ઉત્પન્ન તો ક્યાં થયા છે? જીવની સત્તામાં. તેમ છતાં એને પૂતગલના કેમ કીધા? તો કે રહે છે ભારતમાં, પણ પાકિસ્તાનનો માણસ થઈને ભારતમાં રહે છે. એટલે એને ભારતીય ન કહેવાય, પાકિસ્તાની કહેવાય. એને મિત્ર ન કહેવાય, દુશ્મન કહેવાય. એમ કર્મના ઉદયને અનુસરીને ઉત્પન્ન થયેલા ભાવો રાગાદી, એનાથી ભાવમરણ થતું હોવાથી એ દુશ્મન છે, પરનો ભાવ છે, પરને અનુસરીને થયો છે જીવની સત્તામાં. પણ એ રાગાદી ભાવ અને ત્યાં જ છુપાયેલો જ્ઞાયક સ્વભાવ, આ જ્ઞાયક સ્વભાવ છે ને આ રાગાદી પર છે, એવું જાણશે કોણ? તો કે એવું જાણવાની સ્વપર પ્રકાશક શક્તિ તો માત્ર જ્ઞાનની છે. હવે જ્ઞાન, આત્મા જ્ઞાયક સ્વભાવી છે અને આ રાગાદી પર છે. એમ જ્ઞાને જાણ્યું ક્યારે કહેવાય? કે એ જ્ઞાન રાગાદીનું લક્ષ છોડે, એ જ્ઞાન જ્ઞાયક સ્વભાવ સન્મુખ થઈ જાય. આ રાગાદી દુશ્મન છે, નૈમિતિક પરિણામ છે, ભાવ હિંસાનું કારણ છે. એ આશ્રવ તત્વ છે, જીવ તત્વ નથી. એવું જ્ઞાન જાણે કે આશ્રવ તત્વ છે તો હું કોણ? તો કે હું જીવ તત્વ છું. તો મારું સ્વરૂપ શું? તો કે હું તો સ્વરૂપથી ત્રિકાળ શુદ્ધ છું. તો આ ત્રિકાળ શુદ્ધ આત્મા એ જીવ તત્વ, આ રાગાદી તે આશ્રવ તત્વ, બે તત્વ ભિન્ન તત્વ છે. એની ભિન્નતાનું ભાન કરી આશ્રવ પરથી ઉપયોગ ખસેડી જ્ઞાયક સ્વભાવ સન્મુખ થાય તો એને સમ્યક જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવ્યો? લ્યો, સમય થયો છે. શાકનું દ્રષ્ટાંત ગુજરાતીમાં કાલ લેવામાં આવશે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર
અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. પ્રમત અપ્રમત ગુણસ્થાનધારી કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા વર્તમાન કાળના મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુનકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે ભેદ જ્ઞાનનો મંત્ર આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવ યુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાન યુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. ભેદ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમાવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. બધાને જય જિનેન્દ્ર. જય થેન્ક જિનેન્દ્ર. યુ જય જિનેન્દ્ર રાજુભાઈ. જય જિનેન્દ્ર. જય જય જિનેન્દ્ર. Thank you very much, Rajubai. Jai Jinendra. જય